हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 प्राक सरल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 1 मु केवल इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को आलोचना करी। प्राक सरल साहित्य रे सामाजिक चेतना किपरि प्रतिफलित होईची आलोचना कर। साहित्य और समाज संपर्क रे आलोचना करने जाई आधुनिक प्रख्यात पाश्चात्य साहित्य तत्वविद कहती जे साहित्य होउची एक सामाजिक अनुष्ठान। एहार माध्यम भावरे से जो भाषा व्यवहार करे ताहा मध्य एक सामाजिक सृष्टि। प्रतीक धर्मिता और छंद प्रवृत्ति सूचना कौशल गुड़िक सेगुड़िकर प्रकृति दृष्टि। जीवन होउची एक सामाजिक सत्य, एपरिक व्यक्तिर निसर्ग जगत एवं तार मनमय जगत मध्य साहित्यिक अनुकरणर वस्तु। एक विशेष सामाजिक स्थितिर अधिकारी होई कवि मध्य समाजरे जड़े सभ्य। जेते काल्पनिक हेले मध्य से निर्दिष्ट पाठक और श्रोता को समक्षरे रखी लेखनी चालना करे। चर्चा गीतिकार रचयिता 84 जन बौद्ध सिद्धाचार्य सेमानंकर साहित्यिक कृति रे तत्कालीन समाजर चित्र को उकुटाई छन्ते। तत्कालीन समाजर चलणी चालीचलणी और सामाजिक जीवनर व्यवस्था मान सेमानंकर रचना गुड़िकर उत्कीर्ण होईछि। समाजर प्राणस्पंदन भितरे से स्पंदित करिछन्ति गीति कविता गुड़िक। बौद्धकान और दोहार रचयिता गण जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक मानव समाज गठनर परिकल्पना करथिले। तत्कालीन परिवारर जीवन पोशाक खाद्य यंत्र साधन संगीतालय विभिन्न संप्रदायर चित्र जीविका क्रीड़ा जातिभेद प्रति उदार दृष्टिभंगी मध्यवित्त परिवारर अन्यान्य आनंद महोत्सव युद्ध यात्रा प्रेम चर्चा दाम्पत्य जीवन रे प्रेम इत्यादि को सुंदर भाव वर्णना करिछन्ति। समाज रे नारीर स्थान प्रमुख। समाज को नहीं जीवनर गति और प्रकृति साहित्य समाजर प्रेरणा। तेणु समाजर आयतन को धरी धर्मानुपेक्षी साहित्य को विचार करने यथार्थ। चर्चा गीतिका रचना समय ब्राह्मण्य धर्मर नवोदय घटी। मात्र चर्चा गीतिकार माने निज निज जाति छाड़ी दे निम्न जाति सह सामिल होइथिले। सेमानंकर गोटिए उपाधि थिला पाद। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े लुईपा सबरीपा ये इत्यादि जाति भाग होइथिले। संस्कृतर ही लोकगीत और कहानी सृष्टि होता है। तेणु ओडिया लोकगीत रे ओडिया संस्कृतिर चित्र विशेष भाव में देखा मिलता है। रजदोली पुची खेल गीत लौडी गीत हलिया गीत चकुड़िया पंडा गीत ओषाव्रत गीत विवाह कहानी गीत शोक गीत दंडनाच गीत दली गीत चामुचला गीत मंत्र गीत इत्यादि एथिर केतेक उदाहरण दिया जाई पारे। मो धूली खेल मो धूली घर खेल सरी नथिला लो मो बो मो गाड़ी जम जौशाला किए खोजिला लो मो बो तू तो पिठी आउसिले पेट पुरोइल मो बो
ପୋର ପିଠି ଆଉଁସିଲେ ଛାତି ଫାଟଇଲ ମୋ ବୋଉ। ଏହି ପ୍ରକାରର କାନ୍ଦଣା ଗୀତରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାପ ଘରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ କାନ୍ଦିଥାଏ। କୁଆଁର ପୁନେଇ, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ବାଳିକା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ପୁଚି ଖେଳି ରାତି ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଲୋକଗୀତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନଜୀବନର ଧାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ। ବହୁ ଗୀତରେ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ପରମ୍ପରା, ବିଚାରଧାରା, ପ୍ରେମ ବିରହ, ମିଳନ, ଜାତିଆଣ ଭାବ, ଦେବାଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାରର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲୋକ ଜୀବନ ପରି ଏହାର ଚାହାଣୀ, ଚଳଣି ଓ ଚମକରେ ଅଛି ସାରଲ୍ୟ। ଲୋକ ଜୀବନ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ଧର୍ମ, ଲୋକଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର, ଲୋକ ହୃଦୟର ସରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଲୋକ କାହାଣୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ର ଫଳଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ର ଫଳକ ଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ଓ ସମାଜ ନୀତିର ପରିଚୟ ସଂକେତରେ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଧର୍ମ, ଇତିହାସ ତଥା ଭାଷା ବିଷୟକ ବହୁ ଆଲୋଚନାରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବହୁ କାଳ ଧରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଆସିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା କାହାଣୀରେ ଯଦିଓ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା କମ୍, ତଥାପି ଏଥିରୁ ଲୋକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର, ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଆଖ୍ୟାନ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଓ ପଦ୍ମାବତୀ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଆକଳନ କର। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧାରା, ଯାହା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦିଏ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହ। ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯଦି ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ଆଲୋକ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ହିଁ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହି ଭିତ୍ତି ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲୌକିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବହୁ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ୍ରମେ ଏହି ଧର୍ମ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହେଲା ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ। ହୀନଯାନରେ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଶୂନ୍ୟତା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଯାନରେ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟତା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା।
ମାଧ୍ୟମିକ ଶୂନ୍ୟପାତରେ ଯୋଗାଚାର ବିଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରଣ ସାଧିତ ହେଲା। ଏହି ଶୂନ୍ୟପାଦ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପାକ୍ ସାମ୍ ଜନ୍ରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ବଜ୍ରଯାନରେ ଶୂନ୍ୟ ବା ନିର୍ଗୁଣକୁ ବଜ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବଜ୍ରଯାନରୁ ପୁଣି ସହଜଯାନର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସହଜିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ ଓ ପରମ ମିଳନ। ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ହେଉଛି ଜୀବ। ସେହି ପରମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱର ଲାଭ କରେ। ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଲୋପ ପାଏ ଏବଂ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୁଏ। ତାମ୍ରଶାସନ ଓ ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଓ ଉପାସନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ବଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତାମ୍ରଶାସନରୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ ଗଗନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜା ଓ ତତ୍ପରେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୋଷାଳୀରେ କରବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶୈବ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ବୈଶ୍ୟଦାସଙ୍କ କଳସ ଚଉତିଶ ଶୈବ ଧର୍ମର ସମ୍ବଳିତ ଏକ ରଚନା। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଏ ଯୁଗରେ ଏ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ହେଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ଏକାଧାରାରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ରୂପ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅବଧୂତ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏହାର ରଚୟିତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଚାର କର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱକୀୟ ମହିମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। 1ରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟ। ଲୋକ ହୃଦୟକୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି। ଲୋକ ହୃଦୟକୁ ତାର ଗତି, ଲୋକ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତି। ଏଥିରେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଜୀବନଧାରା, ବିଶେଷ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଗୀତର କରୁଣାତ୍ମକ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଗୀତଠାରୁ ନାଦିଆ ଖେଳ କୌତୁକ, କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ, ଢଗ ଢମାଳି, ଓଷାବ୍ରତ ଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ବାହକ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୁନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ ହିଡ଼ିମ୍ବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବ। 2ରେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ବା ତାମ୍ର ଫଳକରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ସମାଜନୀତିର ଅନେକ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ରଚନା, ତଥାପି ସେସବୁରୁ ସେ ସମୟର ଐତିହାସିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ରାଜ୍ୟଜୟଦାନ, ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ।
लिखित साहित्य सारଳାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ନମୁନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ତାହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ ଏତେ ଗରିଆନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ତେବେ ତାହା ସାହିତ୍ୟ କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ରୂପେ ନେଇ ନଥିଲା। କେବଳ ଦୈବ କୃପା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଭାବଭକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଥ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମିତ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସହଜିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମାର୍ଗୀ ଯୌନଚାର ସାଧନା ଓ ସେଥିରୁ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 350 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ, ଯାହାକି ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁଶୀଳନ କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦେବି, କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲମ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଚାର କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାର ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିର ସାଧକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ। 1, ସରହପା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରହପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥତୀୟ ତାଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଡ୍ରିଆନ୍ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ। ସେ ଅରିବିଶା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମାତା ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକିନୀ। ସେ ବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଉଭୟର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଶବରୀପା ଶବରୀପା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ସେ ଜାତିରେ ଶବର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜର 2 ପତ୍ନୀ ଲକି ଓ ଗୁଣିଙ୍କ ସହିତ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଲକି ଓ ଗୁଣି। ଲକି ଓ ଗୁଣିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଶ୍ରୀପର୍ବରେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ। ଲୁଇପା ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଇପା ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପାକ୍ ଜନ୍ ଜାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯେ ଉଡ୍ରିଆନର ଏକ କୈବର୍ତ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାମୟିଶୁଭ। ସେ ଉଡ୍ରିଆନର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ
ରାଜା ସାମନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶବରପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। କମ୍ବଳପାଦ। ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ କମ୍ବଳପାଦର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର। ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଜନ୍ମିବାରୁ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ସେ ଏକଦା ଏକ ଶବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରବତୀ ନାମରେ ଜଣେ ଶ୍ମଶାନ ଡାକିନୀ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କମ୍ବଳପାଦ। ବିରୂପା। ବିରୂପା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଲନ୍ଧରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଆସିଆ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କରିବା ବିରୂପା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ବା ଆଧୁନିକ ଚୌତାରାଠାରେ ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପୂଜିତ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। କାନପା। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୃଷ୍ଣପାଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଲନ୍ଧରୀ ବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତଗଣ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ରଚକ ଭାବରେ ଏକାଧିକ କାହ୍ନପାଦଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି। ବାଗ ସାମ ଜନ ଜାଙ୍କରେ 3 ଜଣ କାହ୍ନପାଦଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦାରିକପାଦ ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଲୁଇପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୁଇପାଦ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ନିଜର ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ବିବରଣୀ ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁସୁକୁପାଦ। ଚର୍ଚ୍ଚ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁସୁକୁପାଦ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ମହାଯାନୀ ଶାନ୍ତିପାଦଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କର ନାମରେ ଶ୍ରୀଗୁହ୍ୟ ସମାଜମାନ, ମହାଯୋଗତନ୍ତ୍ର, ବାଳବୀଥି ଓ ସହଜଗୀତି ନାମରେ 2ଗୋଟି ରଚନା ତାଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। 1ରେ ଯୋଗ। ଯୋଗ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାଜ୍ୟ ଉପାଦାନ। ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ଯୋଗ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜକୁ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପକ କାଳସର୍ପ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋରଖନାଥ ପ୍ରମୁଖ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯୋଗରୂପୀ ଗରୁଡ଼ର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଦର୍ଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ନାଥ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ମହର୍ଷି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହଠଯୋଗ ସାଧନ ଲାଗି ଗୋରଖନାଥ ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ପ୍ରଭୃତି 8ଗୋଟି ଯୋଗ ସ୍ତର ଦେଇ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମସ୍ଥିତ ଶିବଙ୍କ ସହ ମିଳିତ କରାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ।
एगुड़िक सर्ट क्वेश्चन पड़े। अष्टांग जोग ओ 9 चक्र कौन? कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी बा ब्रह्मदंडरे अग्रगति कराइबा बेले साधक एही पथस्थित 9 चक्र भेद करा जाए। यही चक्र माने हेले मूलाधार चक्र बा ब्रह्मचक्र, लिंग बा स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र इत्यादि। और कौन? षड आधार बा 16 जोग केन्द्र। कौन कौन ना आधार गुड़िक है पादुंगाधार, मूलाधार, गुह्याधार, मेढ्राधार, हृदयधार, कंठाधार इत्यादि। शून्यपाद ख्रीष्टीय प्रथम व द्वितीय शताब्दी रे प्रसिद्ध महाजानी बुद्धचर्या नागार्जुन वेदरे नेतिपाद उपरे शून्यपाद नामक बौद्ध धर्मर नूतन दार्शनिक दिग प्रतिष्ठा कले। बुद्धदेवों ठारू 2 पाद आगे जाई नागार्जुन प्रचार कले निर्वाण प्राप्तिर परवर्ती अवस्था चित्तर शून्यता। से शून्य को अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अनस्ति न नास्ति बा एसबु द्वारा शून्य तत्व को बुझी हेब नाही बोली मत प्रकाश कले। ठीक यही भली मुहूर्त नाथाचार्य माने आविर्भूत होई शून्य को पूर्ण रूपे प्रकाश कले। शून्य तत्व को एमाने निजर साधना क्षेत्र में प्रदर्शन कले। वस्तु जगतर सर्वश्रेष्ठ आधार शून्य रूपी आकाश को एमाने निजर साधना क्षेत्र में प्रदर्शन कले। वस्तु जगतर सर्वश्रेष्ठ आधार शून्य रूपी आकाश को नाथ जोगी माने समाधि अवस्था उपलब्धि करिबा पाई निर्देश देले। आकाश साधना बल जोगीर मन आकाश भली निर्मल विस्तारित और पवित्र रूप पर्यवेसित है। पिंड मध्य ब्रह्मांडर उपलब्धि नाथाचार्य माने विश्वास करती सच्चिदानंद मूर्ति परम ब्रह्म शक्तिमान शिवंकर चित विलासरू समस्त ब्रह्मांड सृष्टि होइछि। तेणु से माने विश्व ब्रह्मांडर प्रत्येक वस्तु और जीव सह प्रत्येक वस्तु और जीवर पारस्परिक संबंध निर्णय करिछन्ति। जोगी जेतेबेले अंश प्रज्ञात समाधि बा शून्य समाधि रे बसी निज मध्य शक्तिमान शिव और शक्तिंकर चित विलास साधित करे सेतेबेले से निज शरीर मध्य अंत कोटि ब्रह्मांडर सत्ता उपलब्धि करी निजको आकाश सह मिसाई दे से विश्व ब्रह्मांडर प्रतिटी सत्ता को निज मध्य अनुभव करे। एथि निमंते करिखनाथ कहिचंती परमात्मा शिव प्रत्येक शरीर रे अखंड स्वभाव दृष्टि रही। सहज तत्व नाथ धर्म रे सहज तत्व बौद्ध सहजिया मानक ठारू स्वतंत्र। सहज जानर प्रवर्तक लक्ष्मींकर ये शॉर्ट क्वेश्चन पड़े। सहज रे जो उच्चतम दार्शनिक अर्थ व्युत्पन्न करिसंती परवर्ती काल रे इंद्रिय शक्त बौद्ध सन्यासी द्वारा ताहार मूल्यबोध ह्रास घटी। सहज तत्व प्रवृत्ति को उच्चतम स्तर रे परिचालित करी प्रवृत्ति माध्यम निवृत्ति लाभ जो आध्यात्मिक पंथा लक्ष्मींकर निर्देश करागले ताहा परवर्ती काल रे साधु मानक चिंता राज्य को स्पर्श करि पारि नथिला। सद्गुरु सहज तत्व परम पद बा नाथ स्वरूपज्ञ उपलब्धि पाई
नाथ धर्म सद्गुरुंकर साहाय्य आवश्यक हुए। साधक जेतेबेले शरीरस्थ चक्र मानंकु भेद करे सेतेबेले से निजर शरीरर मध्यरे अनेक अलौकिक भौतिक कार्य घटिथिबार जानिपारे। एही समय से विभिन्न भयप्रद और आकर्षणीय काली शब्द मध्य शुणिबाकु पाइथाए। एही सब अलौकिकतारे साधक चित्त विभ्रत हेबा स्वाभाविक। तेणु गुरु साधक को एतिकी बेले साहाय्य करिथांती। सर्वधर्म समन्वय नाथाचार्य माने सीओ दर्शन मध्य सर्वधर्म समन्वय करिपारिथिले। निम्न स्तरर साधक मानंकटारे गृही वानप्रस्थ और सन्यासी मध्य भेदाभेद बा उच्च नीच भाव देखा जाए। सेमाने पुणी प्रत्येक निज निजर इष्ट देवता को अन्य समस्तों ठारू श्रेष्ठ बोली मने करिथांती। किंतु नाथ माने एकाधारे शिव शाक्त बौद्ध जैन वैष्णववादी दर्शन को समदृष्टि देखि सिद्धकाया नाथपंथी माने काया सिद्ध बा सिद्धकाया उपरे विशेष गुरुत्व आरोप करिथांती। परमार्थ साधनार सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ उपाय जोग शरीर और मन द्वारा साधित हेउथिबारु एहाकु निरोग साधनक्षम और प्रफुल्ल रखिबाकु से माने निर्देश देइथांती। एति निमंते से माने हठ जोग प्राणायाम और रसायन विद्या आदि अभ्यास करती। क्वेश्चन नंबर 14 नाथ साहित्य साहित्यिक मूल्यबोध विश्लेषण कर। नाथ साहित्य सामाजिक चेतना किपरि परिपृष्ट होइछि विचार कर। नाथ साहित्यर भाषातात्विक मूल्यबोध प्रथमे संख्यावाचक क्रियावाचक सर्वनाम विभक्ति उपमावाचक शब्द प्राचीन ओडिया शब्द गद्य शैली अमर कष। यूनिट 2 सारला साहित्यर सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक दिग। सारला दास को परिचय प्रदान कर। क्वेश्चन नंबर 1 कवि सारला दास कटक जिला झंकट ग्राम पंचविंश शताब्दी जन्म ग्रहण करथिले। सारला जन्म संपर्क में अनेक मत देइछन्ति। तांकर पिता नाम जशवंत अटे। सारला दास पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। तांकर ज्येष्ठ भाई नाम थिला परशुराम परिड़ा। एगुड़िक शॉर्ट क्वेश्चन पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 सारला दास को ग्रंथ सूची परिचय प्रदान कर। से अनेक ग्रंथ रचना करिसेंति। एक चंडी पुराण कवि सारला दास तांको महाभारत व्यतीत अन्य 2 गोटी ग्रंथ रचना करथिले। ताहा हला चंडी पुराण और बिलंका रामायण। अवश्य एही चंडी पुराण से महाभारत पर रचना करथिले बोली निजर स्वीकार दैछन्ति। प्रथमे रामायण द्वितीय महाभारत तृतीय लेख ही भागवत से एथिरे उल्लेख करिथिबा भागवत हेउची देवी भागवत बा चंडी पुराण।
ଏହା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଏକ ରଚନା ଅଟେ। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚଣ୍ଡୀରୁ ଆଦୌ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିଷୟ ହେଲା ନାରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୌରୁଷର ପରାଜୟ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବା କଥା ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି। ସେ କିପରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦେବୀ ମାରିଥିଲେ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଠାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରିସାରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶାରଳା ମହାଭାରତର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ। ଏକରେ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ଶାରଳାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ନୀଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଜାରା ଶବର ଓ ଏକଲବ୍ୟ ଉଦାହରଣରୁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ଶାରଳା ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅମ୍ବିକା ଚଣ୍ଡାଳର କନ୍ୟା ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ବିବାହ କରିଥିବା ଶାରଳାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଶାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀଚ ଜାତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ଶବରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବସୁ ଶବର ପୂଜା କରିବାରୁ ଶବର ଜାତି ଚାଣ୍ଡାଳ, ପତିତ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ପରିଚୟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଳଙ୍କାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନାରୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଶାରଳାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମୁକୁଟ, ନିଷ୍କହାର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର, କୁଣ୍ଡଳ, କେଉର, ଅଙ୍ଗଦ, ନୂପୁର, କଙ୍କଣ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିବା, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ କନ୍ୟାକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ କରି ବସାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା। କିଚକ ମୁଦୁଲି ହାତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଳଙ୍କାର ପଠାଇବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳରେ ଅନ୍ତଃବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟମାନ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଡାହାଳ ଦେଶର ରାଜା ଅଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବାସୀମାନେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ବନ ପର୍ବରେ ପାର୍ବତୀ ଗୋପାଳନୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦହି ପସରା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଦହି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଓ ଓଜନ ମାପବିଧି ତଥା ସଂଜାତ ଓ କର ପ୍ରଥା। ସେତେବେଳେ କଉଡ଼ି ଥିଲା ମୁଦ୍ରାର ମାଧ୍ୟମ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଯମ ହରିସାହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡାକେ କଡ଼ା ବଡ଼ିକେ ଘେନିବ ଗଣ୍ଡାଏ, ପଣକେ ବଡ଼ି କାହାଣେ ଲାଭ ପଦିକାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଶାରଳାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ
ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଶାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, କାମାକ୍ଷା ବ୍ରତ ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୌରୀ ଓଷା, ବନଦୁର୍ଗା ଓଷା, ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଷା ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବିନୋଦନ। ଶାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଶକୁନି ନିଜେ ଏକ ପଶା ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶକୁନିଙ୍କୁ ଆଡ଼ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳ ଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଖେଳ ମଧ୍ୟ କଉଡ଼ି ଖେଳ, ପଶା ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ପ୍ରସାଧନ ଓ ବେଶ ପୋଷାକ। ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମଥାରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚୂଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଚୂଡ଼ାରେ ଯାଇ, ଜୁଇ, ମଲ୍ଲି, ସେବତୀ ମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ମାଳ ପାଖୁଡ଼ା ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। କବରୀରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ମୁକ୍ତାର ଜାଲି କଷି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଛନ୍ଦୋଦକ ଉପନିଷଦରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ, ଯାତ୍ରା, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ, ବିଦ୍ୟା ଅକୁଳ, ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ, ପରୀକ୍ଷା, ଅଭିଷେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉଥିଲା। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟା। ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ପୁରୁଷ ତଥା ନାରୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରମଣୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା। ସେ ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଆଦି ପର୍ବରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହର ପୁରୋହିତ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ଯୌତୁକ ଦେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମହାଭାରତରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଭାନୁମତୀ, ଦୁଃଶାଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଗାଈ, ସୈନ୍ୟ, ଭୂମି, ସଖୀ, ଦାସୀ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଜାରା ଶବର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦ୍ରୋଣ ଯାହାକୁ ସମର ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ ତାର ନାମ ଜାରା। ସେହିପରି ଏକଲବ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ୟୁନିଟ୍ 3 ଓ ୟୁନିଟ୍ 4।